سيد البهار
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Pasal pertama yang akan dibacakan oleh Habib bin Farid Al-Andrus alaihi falyatafaddal. Shallu 'alan nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى جده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الحكمة وأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفتى الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت كل العوالم بالطراز الفكري صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Akan dibacakan oleh Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Antas dari Depok Bogor. Shallu 'alan nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجل الحق في عهد القدس الواسع تجل القضاء بانتشار فضله في القريب والشمس فله الحمد الذي لا تنحصر فيه بتعداد ولا يكاد تكرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثمنات وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به المنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لمن من سرور التوالى بحبيب أمن أنا ما نوالا جل من شر الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد تركى في حسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في من تلت بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من هذا الامتنان ما يعجز الوصف اللسان ويعار في تعالى
Kisah selanjutnya yang akan dibacakan oleh Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad dari Tegal alaihi wasallam. Sallallahu اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والاذعان تثبت بها في الصدور من الايمان قواعده وتلو على الاهل اليقين من سر ذلك الاذعان والتصديق شواهده واشهد ان سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امر بتبليغ الخلق من فضله ونفله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمه الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما اعظم من منه تكرم الله بها على البشر وما اوسع من نعمه انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعدد الصلوات واجمعها وافك التحيه واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبيه وبرز بها في هيئه الكمال وقام بحق الربوبيه في موطن الخدمه لله واقبل عليه غايه الاقبال صلاه يتصل بها الروح المصلي عليه به ينزل في قلب نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أثر الألوان بنسر ذكراه النسير اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه هذه الصلاة الله صلى عليه الله صلى عليه
وبارك عليه وعلى آله ومنذ ذلك بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسلم بسرور وابتهاج بقرب ذو إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تنرد السماوات متضمن بيت البرهي ومولد إشراف البريات وبرز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وباسطه في العالم الكبير مع التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم
Asia.
فرجني للدار الله يا الله يا الله الصلاة على المختار باهلك دار وجمع سلف نواه البشار وبالبو بكر المشهور هو نور الأقمار الله يا الله يا الله والصلاة على المختار خيرات الأبرار بأحمد المصطفى طه النبي خير مختار الحبيب الذي لأمته يشفع من النار الله يا الله يا الله الصلاة على المختار خيرات الأبرار ألا صلوا عليه إنه لنا خير ستار وله الكل وصحابه مع جمع الأنصار الله يا الله يا الله والصلاة على المختار خيرات الأبرار ما سرت في طهوب السحاب أسفل الأثعار واصبح السن في الأكوان أرخص بالأسعار الله يا الله يا الله والصلاة على المختار خيرات الأبرار Boleh jadi karena disiarkan di Nabawi TV, lumayan saya ceramah di luar Batam menambah follower saya. Boleh jadi Habib Ali ini ketua Aziz mungkin pulang saya dianggap orang yang fisabilillah, bisa jadi dikasih amplop. Saya datang ke sini nggak hebat-hebat amat, nggak bersih-bersih amat hati saya. Tapi orang-orang yang dijemur di luar itu saya bertanya dalam hati saya, apa yang menggerakkan mereka? Saya kemarin di Jawa Tengah dibikinin maulid, ya kalau bahasa anak sekarang sadis juga. Disuruh ceramah setengah 3 siang, dipakein taruh, Tegalnya sudah gak hujan 1 bulan. Itu saya masuk, saya berpikir kalau ceramah lama-lama jadi Rotito saya keluarnya. Kenapa? Panasnya luar biasa. Saya yang mau ceramah, yang diundang itu rada-rada agak-agak males juga mau ceramah. Tapi orang yang duduk itu tenang di tengah teriknya matahari mereka duduk. Saya tanya, ini sirnya apa? Rahasianya apa? Ini kan tadi saya lihat di YouTube, itu kan dari pagi loh di sini. Ada yang datang mungkin dari jam 7, ada yang nginep. Ya, boleh jadi yang nginep itu untuk ongkos ke sini. Itu nabungnya 3 bulan. Saya bertanya, apa sih rahasianya? Tapi sambil jalan itu, saya ingat dengan guru saya dulu. Waktu ngaji Sahih Muslim, di Sahih Muslim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal imana la yakrisu ahlahu ilal Madinah. Ini hadis sering dipakai sama bos travel, ya, supaya orang rajin umroh ziarah Madinah. Hadis ini, padahal hadis ini itu dimaknai oleh guru-guru saya itu dengan makna yang dalam.
mencurahkan spirit kepada hati orang yang dipenuhi dengan iman ilal Madinah, itu kangen sama kota Madinah. Dulu Profesor Muhammad Sa'id Ramadan Buti itu bilang, kalau bicara Madinah sebagai kota, udaranya dengan Jakarta tidak ada yang beda. Tanahnya sama min haitsul ardi. Kalau dilihat dari tanahnya, ya sama. Airnya sama, udaranya sama, debunya sama. Kenapa orang yang beriman itu kok kangennya sama Madinah? Itu kata Al-Qadi yang di syarah Sahih Muslim. Innal iman memang begini, awalan wa akhiran. Dari dulu orang yang beriman itu pasti kangen sama Madinah. Ketika ada Rasulullah, itu kangen ingin hijrah, muhajiran wa mustawfian. Ketika Rasulnya ada di kota Madinah, semua orang itu kangen sama Madinah. Itu bukan sama Madinahnya, tapi karena di Madinah itu ada Rasulullah. Rasulullah penjaringan, ya, kemudian wafat di penjaringan, jadi kota suci. Ya, jadi kota suci itu bukan karena Jakarta Utara, karena di tanah itu Madinah. Domal jasada, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Wali, dia menyimpan jasad. Seandainya uzina jasad ini ditimbang dengan apa yang ada di muka bumi, mesti jasad ini jauh lebih unggul daripada apa yang ada di muka dan di bumi ini, karena itu adalah Rasulullah. Kata guru saya, itu kayak Ummul Qais ketika jatuh cinta di Mu'allaqat itu Habib, ya. Yang dulu kita waktu jatuh cinta itu syair-syair Mu'allaqat tidak dipakai ujian di kuliah dulu, tapi dipakai untuk nulis sastra. Kata Ummul Qais itu, amulu ala dia, saya ini masuk ke satu kampung. Kampungnya siapa? Dia bilang kampung di mana kekasih hati ini, kembang desa ini, cewek paling cakep yang namanya Laila tinggal di sini. Karena amuru ala dia uqabbil dzaljidat wa dzaljidat. Semua di kampung itu jadi cakep. Karena yang kita lihat ini kampungnya Laila. Saya itu jadi saudi begitu. Kan pesantren itu bisa antara yang laki sama yang putri. Kalau melihat bajunya anak putri yang jauh lagi dijemur di sana, itu kayak kasih hati manggil-manggil. Padahal cuma melihat baju. Amru alat dia. Uqabbil dzaljidat wa dzaljidat. Saya cium semua yang ada di kampung ini. Ada pintu saya cium, ada pohon kelapa saya peluk. Itu bahasa balaghahnya. Itu bukan hubbud diyari sabab atau saya bukan cinta tergila-gila sama kampung ini, tapi walakin hubungan sekadar, karena di dalam dari itu ada kekasih saya. Itu kata Qadiyah yang membuat orang itu kangen sama Madinah. Begitu Rasulullahnya wafat, orang kangen sama Madinah jadi dua. Kangen sama Rasulullah, maka simbolnya makam. Ini kan ada orang sekarang asal bilang makam jatuhnya musyrik. Ini kan wahabi ini yang kakinya separuh-separuh. Itu kalau ada kuburan itu langsung musyrik. Dia bahwa kuburan Rasulullah itu tandanya iman. Saya berdiri di depan makam Rasulullah, bertawassul dengan Rasulullah. Itu kata semua ulama lintas madhab, itu min afdalil qurban. Saya berdiri di depan makam itu karena saya kangen sama Rasulullah. Saya peluk itu makam, saya usap itu tembok karena saya tidak bisa cium tangan sama Rasulullah. Sampai yang tangan yang bisa saya cium, tentu bukan jendela itu yang saya impikan. Itu kata Qadiyah. Setelah itu lama-lama kepengen ketemu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa ingin ketemu Sayyidina Abu Bakar? Saya ingin cium tangannya Sayyidina Abu Bakar.
Karena tangan Sayyidina Abu Bakar itu pernah mencium dan bertemu dengan tangan Rasulullah. Tangan Sayyidina Umar dulu, karena matanya Sayyidina Umar itu pernah menatap matanya Rasulullah. Matanya Rasulullah Sayyidina Umar yang wafat, maka generasi tabi'in terus kepada para ulama wahakadha sampai ila yaumina. Guru saya bilang, kalau kamu nanti pulang ke negerimu, kita kan orang Indonesia, pulang ke negerimu, dulu iman itu dilambangkan dengan kangen sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Rumahnya Nabi, masjidnya Nabi, kampungnya Nabi, sahabatnya Nabi, muridnya Nabi, keluarganya Nabi. Maka nanti kalau sudah pulang, kata guru saya, di mana ada peringatan Maulid itu kamu datang, di mana ada kuliah itu kamu datang, karena itu tandanya adanya iman di dalam hati. Pengajian kayak gini kan bukan cuma Maulid, tapi apa juga kayak begini, pengajian Maulid juga kayak begini. Tapi kenapa hari ini itu seperti ada magnet yang berbeda? Karena temanya nempel sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam penuh, ganti sama-sama Muhammad. Mau itu Muhammad Faiz Syukron Mahmud kagak ada yang datang. Padahal sama-sama, karena tidak nempel sama Rasulullah. Hari ini nempel sama Rasulullah. Kita tadi membaca begitu banyak puji-pujian. Itu kan sama Pak, kata Syekh Muhammad Maliki. Orang yang baca Maulid tadi itu mirip dengan orang yang beribadah haji. Tapi yang dipotong nih, ya, bisa dipotong-potong. Fatwa ketua umum majelis ulama, Maulid Nabi sama dengan haji. Yang nyebarin Pak, saya mendem pakai insur 2 hari. Ini bukan sama. Logika sama itu kan biasa dalam agama. Kata Rasulullah, man tatahhara fi baiti, dia wudhu di rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu pahalanya sama dengan pahalanya umroh. Itu persamaan saja. Kalau Bapak lihat ibadah haji, itu kan mengenang sejarah masa lalu. Tawaf itu maknanya apa, sa'i itu maknanya apa, Romyo Jamarot itu maknanya apa, Mina itu ada sejarahnya, Arafah itu ada sejarahnya. Itu sejarah dulu Nabi Ibrahim, kita hidupkan hari ini. Sejarah Nabi yang sudah lampau itu kita hidupkan pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang ke perayaan Maulid ini, Pak, itu bagian dari iman. Mencintai keluarga Rasulullah itu juga tanda kebersihan hati. Orang nanya sama saya, itu Faiz ikut mazhab mana? Ya, mazhabnya ikut mazhab siapa? Saya itu Bapak dulu ngaji sama guru saya juga. Kata guru saya, al-arwahu junudun mujahidun. Dalaman orang, hati orang itu nanti berkumpul sesuai dengan setelan pabriknya. Kalau setelan pabriknya itu mobil solar, ya barisnya sangat terdekat. Karena mau ngisi apa itu? Soalnya kalau mobilnya diisinya memang sampai pertama turbo atau dieselnya itu yang Benz, itu kumpulnya sama Land Cruiser, kumpulnya sama Lexus. Itu al-arwahu junudun mujahidun. Dalam kita itu Pak, kayak tentara yang baris. Angkatan darat kalau upacara itu, yang bajunya hijau, ngumpul hijau. Angkatan laut putih, putih. Polisi, coklat, coklat. Angkatan udara, biru, biru. Kalau saya barisan, nggak enak. Terus saya, upacara 17 Agustus tentara rapi sudah. Saya saringan sendirian di tengah-tengah angkatan darat. Rasanya grogi. Kenapa? Beda sendiri. Kata guru saya, kamu nanti dalam hidup itu Faiz, ada 2 yang harus kamu perhatikan. Yang pertama ilmu. Al-haq itu ilmu. Kebenaran itu bisa diukur dengan orang. Saya sholat subuh tadi kunutan, itu keyakinan saya karena saya percaya dengan Imam
melihat guru saya dulu itu tidak baca kunut, saya hormati. Karena itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i bilang an-nasu fil fiqhi iyalun li Abi Hanifah. Kalau bukan karena Imam Abu Hanifah, saya ini bukan apa-apa, kata Imam Syafi'i. Silahkan, karena yang diikuti Imam Abu Hanifah. Persoalan nasab itu kalau saya sederhana. Saya itu dari karena Kiai Muhyiddin nyebut-nyebut NU. Saya itu lahir sudah NU. Karena bapak saya NU, maka saya lahir itu NU. Saya nanti juga ingin Yukshan itu kalau ditanya alamat Habib mana Anda? Saya ingin jawab alamat Habib Imam Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Nanti ditanya sama mereka, oh tidak ikut Quran habis, tidak ikut. Karena saya takut salah memahami Quran. Saya pahami Quran itu dari Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari memahami Quran itu dari gurunya Imam Nawawi Al-Balkani. Imam Nawawi Al-Balkani itu belajar fikih dari Syekhul Islam yang alim di Mesir, namanya Ibrahim Al-Bajuri. Selesai itu ke atas. Saya soal ribut-ribut itu Pak gampang. Lihat kiai-kiai besar di Indonesia, lihat ulama besar di dunia. Saya jujur Habib Ali itu pasti mengenal betul. Ada dua orang Pak yang cukup memberi pengaruh kepada logika keagamaan saya. Satu itu Syekh Jum'ah di Mesir, Grand Mufti. Yang kedua itu adalah Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini orang istimewa. Syekh Jum'ah itu kalau ada usul fikih itu adonan firman. Syekh Ramadan Buti itu guru di antara sedikit banyak orang yang menyeret tasawuf itu ke sahab ilmiah, mensalah hikam itu dengan ilmu. Kedua orang yang saya kagumi ini, saya lihat dengan mata kepala saja, itu hormat betul kepada keluarga Nabi dari jalur Bani Alawi. Maka orang besar yang saya kagumi ilmunya, menghormat, mengisbat, meyakini bahwa para habaib ini dzurriyyah Nabi, itu sudah cukup tenang buat saya. Ketika saya menghormati para habaib, itu saya anggap sebagai ibadah. Ataqarrabu biha ilallah. Saya jadikan itu keyakinan hati sebagai kepercayaan saya kepada guru-guru saya. Di Indonesia Bapak tinggal lihat semua pemangku pesantren besar di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu gudangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sikapnya Kiai Maimun Zubair misalnya, bagaimana sikap para masyayikh Lirboyo. Kalau Bapak nanti tidak mau bersikap seperti itu, antah dulu, bebas kok. Saya mau datang ke dokter kan tidak dipaksa orang. Mau berobat ke puskesmas boleh, ke RSUD boleh, berobat ke rumah sakit privat itu juga boleh. Tanya sama dokter yang baru tamat boleh, tanya sama dokter yang sangat ahli juga tidak apa-apa. Begitulah cara kita beragama. Ini maaf, sudah lebih 2 menit, rasanya pesannya sudah cukup. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid luar Batam ini dalam perayaan Maulid nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rahmat dan ridho Allah fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah jadi. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habiban lil habib falyukthir as-salata 'ala al-habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala al-imam al-Haddad, nabiyyun 'azimun khuluquhul khuluqul ladzi 'azzama ar-rahman fi sayyidil kutubi. Apa yang afadil yang kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita, wabil khusus anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib kita, wal muqtas bil dhikri al-mutawalli al-habib Husain bin Hasan bin Abu Bakar Al-Aidalus. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur.
Demikian juga para guru lainnya yang saya tidak sebut tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat, serta wabil khusus juga kepada para kiai kita, guru kita yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, Gus Faiz, mudah-mudahan panjang umur, mantap betul hayati. Saudara, tadi kita sudah mendengar sedikit tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad yang Allah angkat derajatnya menjadi tuan di dunia, tuan di akhirat. Di dunia orang tidak kenal Nabi, gak ada urusan. Tapi Nabi sendiri yang bilang, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku pimpinan manusia di hari kiamat. Kalaulah di dunia ini kita punya hubungan erat, cinta, rindu kepada Nabi Muhammad, semoga di hari kelak Allah sampaikan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Orang yang disanjung-sanjung setiap maulid di masjid-masjid, musola-musola, semua mengangkat memuji Rasulullah. Betul. Yang seandainya dirangkum segala pujian itu untuk Nabi, tidak bisa mengalahkan satu pujian daripada Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau ini betul-betul memiliki budi luhur yang teramat sangat agung dan luhur. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan pulang dari luar badan ini bisa mengambil sedikit bagian daripada akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pernah ditanya, tolong sifati Rasulullah. Qala kana ajwadun nasi kafa. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa awsa'un nasi sadra, orang yang paling lapang dada. Sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqun nasi lahjata, wa awfahum dhimmata, wa alyanuhum alikata, wa ashrafuhum ashirata. Yaqulu na'iduhu ma ra'aytu qablahu wa la ba'dahu mithlah. Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nabi itu, kata Sayyidina Ali, orang yang paling dermawan. Tidak ada orang datang kepada Nabi kembali dengan tangan hampa. Kata Habib Ali, man tawajjah nahwa babih ma raja' min taqsai. Enggak ada orang datang ke rumah Nabi perut lapar, keluar lapar, melainkan pasti kenyang. Tidak ada orang datang kepada Nabi minta tolong, pasti ditolong. Apapun yang bisa Nabi lakukan, Nabi akan berupaya agar orang yang datang kepada Nabi tidak kembali dengan tangan hampa. Wa awsa'un nasi sadra, artinya paling lapang, tidak pernah benci kepada siapapun, tidak pernah iri, tidak pernah buruk sangka, tidak pernah dendam, apalagi angkuh dan sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqun nasi lahjata, tidak pernah dusta, tidak pernah khianat, tidak pernah menipu, tidak pernah menzalimi orang lain. Bahkan Rasul marah ketika ada binatang yang dizalimi dengan binatang yang lain, Rasul ikut marah, apalagi manusia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa awfahum dhimmah, tidak pernah ingkar janji. Bahkan sebelum waktunya Nabi sudah ada. Saking menjaga keluhuran akhlak produk ciptaan Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'min arikata, sikapnya lembut, tidak pernah kasar. Sikapnya lembut kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya. Wa
sudah kumpul sama Nabi pasti jatuh cinta kepada Rasulullah. Sampai yang mensifati Rasulullah, dia berkata, belum pernah saya melihat produk Allah yang bernama Muhammad hari ini, kemarin dan sebelumnya hanya satu manusia ini yang bernama Muhammad. Wa anna rajulan atahu fasalahu fa'atahu ghanaman baina jabalain. Sampai saking lembut dermawan hatinya Rasul, ada orang datang kepada Nabi meminta kambing yang saat itu Nabi memiliki begitu banyak kambing yang menutupi dua lembah, dikasih semuanya untuk satu orang. Dia pulang ke kaumnya, kata Sayyidina Ali, "Qala ya qaum adkhilu idhabu ila Muhammad wa aslimu lah fa innahu yu'ti ata'an man la yakhshal fa'al." Ayo berbondong-bondong kita masuk Islam karena Nabi Muhammad tidak takut miskin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Syama'il Imam Tirmidzi, atahu rajulun fasalahu, ada pengemis datang minta kepada Rasulullah. Faqala ma indi syai'. Nabi bilang, maaf, saya lagi enggak punya duit, enggak punya makanan. Walakin ibta' alayya ay istar syai'an bi thamani dhimmah adanya ada'u. Wahai Rasul, saya minta sesuatu. Nabi bilang, maaf, saya enggak punya apa-apa, tapi kamu tidak usah khawatir, kamu pergi ke warung, jual nama saya, biar saya yang bayar. Fa idza ja'ani syai'an gawaina, kalau nanti saya sudah punya duit, saya yang bayar hutang itu. Sekarang kamu ambil, jual nama saya. Sayyidina Umar ada. Saat itu dia berkata, ya Rasulullah, maka lafakallah malah tutik alih, jangan maksain. Kalau nggak punya duit, bilang. Nggak punya makanan, bilang. Jangan sampai jual-jual nama antum. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mukanya Nabi merah-marah. Orang itu berkata, anfik wala takhaf min al-'arshi ihlala. Sudah infak saja, tidak usah takut miskin. Ada zat yang maha kaya, maha memberi. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'urifa bi wajhi. Ketika orang itu bilang jangan takut miskin, Nabi langsung senyum. Apakah ada orang selembut baginda Rasulullah yang kita hadiri acara maulidnya pada hari ini? Apakah ada orang yang lebih dermawan daripada Rasulullah? Tidak ada. Siap dijual namanya agar orang lain kenyang perutnya. Saudara, dalam Sahih Bukhari Muslim, Anas bin Malik menceritakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Saya lagi jalan sama Rasulullah di suatu jalan. Rasul pakai selendang yang memuteri lehernya. Leher tersebut diputeri dengan sorbannya Rasul, sorban yang ujungnya kasar. Burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Fa'adrakahu a'rabi. Ketika saya lagi jalan sama Nabi, ada badui yang mengejar Nabi dari belakang. Fa'akhadahu wa jadzabahu jadbatan syadidah. Tiba-tiba badui itu enggak ngasih salam, enggak cium tangan, enggak ngucapin apa-apa, langsung jambret selendang kasar yang memutari lehernya Rasulullah. Fanadhartu ila atiqi Rasulillah. Fanadhartu ila safhati atiqi Nabi. Maka ketika ditarik sorban selendang yang kasar dari lehernya Nabi, langsung saya lihat pergelangan lehernya Rasulullah. Wa qad athara biha ghalidul hasyiyah min syiddati jadbati. Saya lihat merah semua itu lehernya Rasulullah. Langsung badui itu setelah dapat selendangnya Nabi, dia bilang, ya Muhammad, murni min malillahi alladhi alaik. Muhammad, kasih saya duit. Harta yang Allah titipkan kepada kamu,
saya minta duit, sudah sorban diambil dengan kasar, lehernya merah. Lalu dia minta duit Nabi dengan paksa. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi penasaran orangnya. Fal tafata, Nabi nengok. Wa tabassam, Nabi senyum. Lalu apa kata Nabi? Murlahu bi'ata. Ayo, Anas punya duit, kasih duitnya. Kalau tidak ada, cari yang lain, kasih duit orang. Tapi marah atau melabrak atau berteriak atau menghujat kepada itu, la wallah, sallu ala nabi. Allah sallallahu alaihi. Akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Hari ini kita berkumpul untuk Rasulullah SAW karena gina, karena senang. Mudah-mudahan di dunia kita bawa kesenangan kita kepada Nabi sampai kita meninggal dunia. Nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Terakhir dalam kitab Tadzkiratul Wa'di dikatakan anna ahadan minal ulama yara Rasulullah SAW di mana. Ada ulama yang alim di zaman itu tidur bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ma taqulu fi hadhihi al-mawalid alladhi yuhtafalu bihan nas. Wahai Rasul, dalam mimpinya sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya nih, mumpung lagi ketemu antum, hari-hari ini banyak orang berkumpul baca-baca maulid. Mada taqul fi hadhihi al-mawalid alladhi yuhtafalu bihan nas, yang mereka pada merayakan dengan rasa senang dan gembira. Fayadhabuna wa yafrahuna biha wa yajtami'una laha wa yunfiquna fiha amwalahum wa yahsabunaha min salihil a'mal. Saya mau tanya langsung sama Anda, wahai Rasulullah. Mereka pergi keluar dari rumahnya dengan rasa senang, kumpul dalam acara itu, mereka keluarkan infakkan harta mereka, dan mereka menyangka dan menduga maulid itu ibadah. Bagaimana pendapat antum, wahai Rasulullah? Faqala man fariha bina farihna bih. Siapa yang senang buat saya pun senang kepada orang itu. Hari ini kita berkumpul karena senang dan cinta kepada Nabi. Demi Allah, saya yakin Nabi pun senang dan cinta kepada kita yang hadir. Kalaulah Nabi cinta senang kepada kita, demi Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah pun akan cinta kepada kita karena Nabi cinta kepada kita. Dan terakhir, apalagi kumpulnya kita maulid hari ini di Magam, di masjid yang berdekatan dengan Magam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Aidarus, salah satu anak cucu yang darah dagingnya mengalir kepada Rasulullah. Cuma-cuma kita cinta kepada Nabi jika kita membenci anak cucu keluarganya Rasulullah. Dikatakan ahibbullah lima yaltumu bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah yang kasih kita nikmat, betul? Cintailah Allah yang kasih kepada kita karunia yang berlimpah yang tak terhingga. Lalu kata Nabi, setelah kalian cinta kepada Allah, wa ahibbuni li hubbillah. Caranya cintailah. Bukti cinta kalian kepada Allah, cintai aku, kata Muhammad Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti, kalian tidak bisa berhasil di dalam mencintai aku, kata Rasul, hingga kalian mencintai dengan tulus kepada anak cucu keluargaku. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi orang-orang yang mencintai dan dicintai keluarganya Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah takdir berkat cinta kita kepada Rasul, wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. ولا تزال سحب الحق سبحانه وتعالى صبابة. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana anugerah Allah senantiasa bercucuran di tempat kita ini tidak pernah terputus. وبحاره بالخير زاخرة. Di mana Allah taala berikan cucuran tersebut kepada kita bersama bunga-bunga yang bersemi di dalam hati kita. ومنهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ. Bahkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta metode beliau tetap ada dan dijaga oleh بحفظ رجال في الأمة. yaitu dengan Allah Ta'ala menjaga orang-orang soleh di tengah umat ini. قال الله فيهم Di mana Allah Ta'ala berfirman atas من mereka, المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. dan kaum orang-orang yang beriman ada rijal, para jagoan, orang-orang soleh pilihan Allah yang di mana mereka telah menunaikan janji mereka kepada Allah. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Sebagian dari mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian lainnya tetap ada di bawah. وما بدلوا تبديلا. Mereka senantiasa ada dan tidak berubah apapun itu. رجال عرفوا الطريق إلى الله. Mereka adalah golongan orang-orang yang mengenal jalan kepada Allah. صدقوا في معاملة الله. Mereka memiliki kesungguhan di dalam bermuamalah, berhamba kepada Allah. قوم همومهم بالله قد علقت. Mereka adalah kelompok kaum yang kepentingan mereka, yang pikiran mereka, yang di mana tujuan mereka semuanya berkaitan terhubung terkoneksi kepada Allah. فما لهم همم تسمو إلى أحد. Yang di mana gerak-gerik mereka, yang di mana tujuan mereka itu bukan karena manusia atau karena ekonomi. قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوقى والمضجع. Mereka adalah kaum yang di mana tatkala ada panggilan di malam hari orang-orang tertidur lalai, mereka bangun di malam tersebut mengingat Allah. بل تلقاهم عمود المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركعي. Orang-orang di malam hari yang mereka kenal adalah kasur, tetapi yang mereka kenal itu adalah sujud, adalah rukuk, seakan-akan mereka tiang di malam hari yang suntuk menangis munajat kepada Allah. همهم يضربون ويقربون. Pikiran mereka, pekerjaan mereka, prioritas mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan umat kepada Allah. ينبغي أن نعرف سيرهم. Sebaiknya kita mengenal jalan mereka. ينبغي أن نعرف تراجمهم Hendaknya kita mengenal bagaimana kisah hidup mereka. لنحافظ على ما خلفوه. Seharusnya kita menjaga apa yang mereka tinggalkan kepada kita. لنسير على ما ساروا عليه Kita jalan mengikuti jalan mereka حتى نكون خير خلف لخير سلف. supaya kita bisa menjadi penerus yang baik bagi orang-orang soleh terbaik yang telah lalu sebelum kita. لماذا نحن اليوم نذكر الحبيب حسين الذي بكى العيد Kenapa di hari ini kita yang kita ingat maulid ini adalah Imam Al-Habib Husain bin Abi Bakar. وقد مرت على وفاته سنوات. Padahal beliau telah wafat ratusan tahun. لماذا لا زلنا نذكره؟ Tetapi kenapa kita masih mengingat beliau dan menyebut? هذه رسالة الصدق الذي ذكرها الله في القرآن. Ini adalah bukti daripada lisan yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran tentang mereka. هذا تحديد الذكر في الدنيا. Ini adalah abadinya mereka di dunia dengan disebut namanya setelah wafat mereka. وفاتني من خيار الناس كم رجل. Sesungguhnya Imam Abdul Rahman Al-Faqih mengatakan berapa banyak dari orang-orang soleh yang meninggalkan aku dari orang-orang kaum yang ما فارق الذكر طول العمر والكتباء. pekerjaan mereka setiap saat, setiap hari adalah sibuk dengan kitab, sibuk dengan zikir mengingat Allah. بكاء ليلته. Sibuknya di malam hari adalah dengan tangis menangis kepada سجاد Allah. خلوته. Di malam hari tatkala tidak ada orang yang mengetahui Min khawfi mereka sujud dzikrihi. meminta kepada Allah karena takut, rasa takut kepada Allah. يستعذب تعبا. Yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. حضرنا لنستمد من أخلاقهم. Kita hadir sekarang di tempat ini adalah untuk mengambil sebagian dari akhlak mereka yang bisa. حضرنا لتجديد العهود مع الله. Kita di sini adalah untuk memperbaharui janji kita, janji suci kita dengan Allah. أن نمشي على دربهم Yaitu dengan kita senantiasa jalan mengikuti jalan وأن mereka. لا نخرج عن طريقهم. Tidak keluar dari jalan orang-orang soleh tersebut. فقد ارتضيناهم لنا أئمة. Sesungguhnya mereka adalah para imam, para pemimpin kita. ونعم الأئمة هؤلاء. Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka لم orang-orang soleh. يلتفتوا للدنيا. Sebab mereka tidak menoleh di dalam kepemimpinannya terhadap dunia atau terhadap hal murah. عباد فطنا Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat pandai dan عرفوا cerdas. أن الدنيا ستمر. Mereka mengetahui dunia ini akan lewat, akan binasa. فبذلوها للآخرة. Maka mereka habiskan, korbankan umur mereka untuk yang lebih mahal, yaitu لم akhirat. تمر لياليهم نوما. Mereka tidak lewat di malam hari dengan tidur atau lalai, بل مرت مع قيام وذكر وقرآن. tetapi tidak lewat satu malam melainkan mereka hidup
dengan berzikir. شعث وغبر قيام في محاربهم كأنهم في ظلام الليل أقمار. Mereka senantiasa bangun di malam hari yang gelap gulita dan wajah mereka terpancar cahaya laksana bulan yang menerangi malam. هم صاحبوا ليلهم حتى يعرفهم قطع الطريق كأن الليل عيار. Mereka jalan di malam hari berlalu malam, tetapi mereka dalam ibadah mereka, dalam ketaatan mereka sampai malam pun habis mereka masih sibuk dengan itu. سقاهم الليل كاسات السرى فغدوا منها سكارى كأن الليل خمار. Seakan-akan malam, setiap malam bagi mereka itu ada hidangan yang lezat. Yang hidangan tersebut membuat mereka makin mabuk di dalam cinta, di dalam menghamba kepada Allah. واليوم من دعاكم للحضور Sekarang ini siapa yang memanggil kita untuk hadir di tempat? من أماكن شتى؟ Kita datang dari tempat yang jauh. جئتم لزيارة هذا الإمام. Kalian semua datang ke sini untuk berziarah ke kuburan imam من ini. أين تعرفونه؟ Dari mana kalian kenal? ما الذي بينكم وبينه؟ Antara apa kalian dengan dia? Antara apa antara kita dengan orang tersebut? تعرف أنه رجل صالح صادق ولي مخلص. Yang kita tahu dia adalah orang hamba Allah, pilihan Allah yang saleh, yang baik, yang ikhlas di dalam gerak. جمع الله القلوب له. Yang dimana setiap hati hamba Allah Ta'ala eratkan kepada beliau seakan-akan ditarik magnet. فهنيئا لمن حضر. Maka beruntung bagi yang telah hadir di tempat ini. إن شاء الله كل من حضر ما يرجع خالي أبدا. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini tidak akan pulang dengan tangan kosong. وأقل ما يحصله الواحد بإذن الله في المجلس أن يخرج من المجلس وقد غفر له ذنوبه. Minimal yang paling sedikit yang keluar dari majelis seperti ini adalah kita keluar yang paling sedikit membawa ampunan dari Allah dari segala kesalahan. أحسنوا ظن بالله Maka perbaiki husnuzan واصبروا kita مع kepada الله. Allah. Dan hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Ayo kita sama-sama kita meminta kepada Allah. يا رب نظر للمجلس ومن Ya فيه. Allah, berikanlah pandanganmu kepada kami. يا رب عطاء للمجلس ومن Ya فيه. Allah, berikanlah anugerah yang besar kepada majelis يا yang hadir di الله tempat كرم ini. للمجلس ومن Ya Allah, فيه. berikanlah kedermawananmu kepada yang hadir di tempat يا رب ini. لا ينصرف أحد إلا وقد غفر ذنوبه. Allah, janganlah jadikan satu dari kami keluar dari tempat ini melainkan telah diampuni يا dosa-dosa. رب واجعل para kiai, para asatidz yang hadir, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Saudara-saudara, kita berada di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan tempat ini, masjid ini yang berdempetan dengan makam, dengan kubur seorang yang soleh, seorang yang mulia, wali min auliyaillah. Bukan saya yang berbicara, tetapi ditulis langsung oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam Tagil Aras yang pada kesempatan yang lalu sempat saya bawakan. Dan di dalam Tagil Aras di jilid yang kedua, di sana dijelaskan khusus menyinggung tentang kekeramatan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kitab Tagil Aras itu yang diterbitkan oleh satu komite yang dipimpin langsung oleh ketua DPA waktu itu, Dewan Pertimbangan Agung, yang merupakan ketua umum Nahdlatul Ulama pada saat itu almarhum Dr. Kiai Haji Ilham Khalid. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan. Sebelum saya tutup, saya mau bacakan satu sedikit, berapa lagi? Sedikit aja dari satu kitab, namanya kitab itu Kashfus Sudur Amma Mushkila min Ahkamil Kubur, ditulis oleh Syekh Mahmud Said Mangku, murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, murid dari Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, murid dari Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, dan beliau juga yang menerbitkan kitab Tashniful Asma' fi Syuyukhil Ijazati Was-Sima', yang di dalam kitab tersebut diuraikan siapa saja guru-guru dan murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Dan di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari,
belajarnya kepada siapa saja ketika di Mekah dan seterusnya. Di dalam kitab ini saya akan baca satu. Izin. Di dalam kitabnya, ya. Rasyid Sudur Al-Sudur yang kita dikubur. Kemudian di pembahasan ke-12, ad-du'a indal kubur mustahabun. Berdoa di sisi kuburan itu hukumnya sunnah. Thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u lil ahya wal amwat inda ziyaratil kubur. Dan telah pasti sabat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk yang masih hidup, untuk yang sudah meninggal dunia di sisi kuburan. Di sini dibawakan fi sahih Muslim wa Musnad Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allama as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an taqul inda ziyaratil baqi assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Jadi berdoa di sisi kuburan enggak ada masalah. Bahkan hukumnya. Kemudian di sini dibawakan banyak sekali bukti-bukti bahwa ada kuburan yang dikatakan di kuburan tersebut doa dikabulkan. Ini salah satu dari 15 yang bawain satu aja deh. Wa fi tarjamah al-faqih al-hafiz Abu Bakar Asy-Syafi'i qala al-Dhahabi wa du'a mustajab inda quburil anbiya wal awliya wa fi sa'iril biqa'. Dan doa menurut Imam Al-Dhahabi, doa itu dikabulkan di sisi kuburan para nabi, para aulia, dan di wilayah-wilayah yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan